दिल्ली प्रभु जी को पाखरे सुनिबा प्रभु जी जाय कि सब प्रभु जी माने भी इंस्पायर हेरे सिखिबा पई प्रभु जी ना नहीं रंगा भैया एमाने सब रांधा कि मैं देखि को आपण देखि छथि खाई छथि बिलाती बिलाती कच्चा बिलाती रो भल हुए प्रभु जी हां कच्चा बिलाती आउ कोन देसी बिलाती एक दरकार विदेशी बिलाती हेले फूलकोबी दिया हेले भी भल हुए फूलकोबी कटी कटी करके फूलकोबी छोटा छोटा करके फूलकोबी काटी देई तापरे कोन करी देखु सरसो तेल कंचा लंका हां देई माखे देते वो नने काजू भी टिके पकेने भी भल हुए जिनसे बुझे कि न कहले हम केन जानिबो ना से बहुत कि कौन कौन सब्जी दरकार है सब्जी फूलकोबी छोट छोट काटी कंचा टमाटो छोट छोट काटी आलू छोट छोट काटी कंचा लंका सुरिस अल्प कि काजू बादाम चार मगज दे सरसो तेल दे बाटी रो बसे देले माखे देते हो माखे काजू काजू बाटी को पड़िबो हां एक संगरा माखे देने भलो है सब्जी संगरा माखे देने भलो तापर ना बाटी में तो काजू तो बाटी में ना नहीं वो काजू बाटी काजू और कौन बाटी में बाटे बोटा सब्जी कौन रहयो काजू चार मगज हां चार मगज हां सब बाटी के एक संगरा माखे के बसेले सेटा ही भल लागे तेल सुरिस तेल दे बोटा भीतर कोन सरस भी हुए हां सुरिस भी रे मेन तो सुरिस मेन का होजी सुरिस बाटी चचड़ी माने सुरिस रही बटे सेटा मु कोजे का सरस भीतर के काजू भी रहइबो हां कंचा लंका के भल लागियो कंचा लंका चिरी की रहइबो तमेरे आलमंड भी रहइबो ना कोन नहीं आलमंड दरकार नहीं आलमंड जे देले असुविधा नहीं माने रोड़िया ही जीवो प्रभु खराब लागिबोनी छोड़ी करबो हां सेटा को बताइ जे पुनी पत्र रे कदली पत्र रे मुड़ी की बांधी के चुली रे पके देले से पत्र पुरा हे जा कदली पत्र रे करके गैस गैस तो चूल्हा रे आपण तावा रे पके दो पड़िबो तावा रे पकेले सेटा पत्र पुड़ा रे को हे जीवो आ बाटी रे बसो बाटी गोटे अलग रख भाव पत्र पुड़ाटा भल लागे पत्र जे हमर कोन सेटा तावा रे ताको सेकी नै पड़िबो सेटा तो पत्र पुड़ा हां सेटा पत्र पुड़ा कलरा देखि भी कलरा देई छिए तले जन्नी देखि कलरा देखि भी हुए जन्नी आपण एते समय कोठु थिले हम आपण खोजुलु प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम भद्रचरण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी खाली तैयारी हबो गोपीनाथ पई मदन मोहन पई तैयारी हबो ना खाली निजे निजे तैयारी कर से माने पाइबे ना माने कथा होजी जे प्रत्येक शिखिबा कथा ना हमर जेंति सुक्ता पश्चिमांचल रे सुक्ता हो नै बुझबा ना कि तनु एपटे सुक्ता हुए भक्ति विनोद ठाकुर लिखिछन सुकुता शाकादी भाजी नलिता कुष्मांड गोपीनाथ तो ताको घरे भी रहउछन ना फोटो आकार रे ताको भी तो भोग लगा हो आबे मु जेतले सुक्ता बनेबा सिखिबे एवं राधा गोपीनाथ मंदिर को आसीबे सेठी भी तयारी करी खइबे माता जी जेतले आसीबे हमर संखारी मंदिर को सेतलो को से रांधिबे सुक्ता रांधिबे कहबे मु सुप्रिया माता जी को पाकरु सिखिछि गोपीनाथ मु आज नुआ करी रांधिछि सुक्ता आपण आज ग्रहण करो तापरे देखा जाऊ राधा गोपीनाथ कौन कहउछंती भल लागिला कि नहीं ए प्रभु जी प्रभु सोमाधुरी माता जी तो खूब सुंदर तैयारी करंती बट ताको वर्ष रे दी थर दर्शन मिलिबो से खूब सुंदर भाबरे अत्यंत प्रेम सहकारी तैयारी करंती आ मझी रे थरे थरे आसिला बहुत भलो होंता गोपीनाथ पाखो ना सौभाग्य है नहीं जे फुल टाइम जॉइन करिवे भीतर जाउछंती आटु के बेसी आउ दु चार थर जेई पारंती पाखा पाखी होसंती आपण गाड़ी पठे देबे जो दिन मन करेंगे राधा गोपीनाथ किसी रांधिया दरकार अच्छी से दिन गोटे व्यवस्था करदेवे आसवाई माता जी पलि आसबे अरे रहिले गोपीनाथ पाखु तो मास रे थरे जाउची जाऊ तयारी करी गोपीनाथ पाई कि नै जाऊ
ମାସକୁ ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ 12 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ? ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ପୁଅ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମାସରେ ଥରେ କାହିଁକି 15 ଦିନ ଥରେ ଆସିବେ, ଗୋପୀନାଥ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ତିଆରି କରିକି ଯିବି ଆଉ ଗୋପୀନାଥ। ଫୁଲ ଟାଇମ ଜଏନ करे ମାତାଜୀ, ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ଟାଇମ କୁକ୍ ଫୁଲ ଟାଇମ ମୁଁ କହି ଥକି ଗଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ହବ। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହଁ କହି ତ ହବନି, ବଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସମୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋପୀନାଥ ପାଖରେ, ସମୟ ଦେଲେ ଗୋପୀନାଥ ଏଲୋନ ଫିଲ୍ ଏକାକି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ମଝିରେ ତରତରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଭୋଗ ତିଆରି କରିବେ। କାରଣ ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଛି, ସେମାନେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ରାଜଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆମର ଯେମିତି ସୁମାଧୁରୀ ମାତାଜୀ ବା କବି ରୂପା ମାତାଜୀ, ଏମାନେ ବି ଥରେ ଯଦି ଆସିବେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ବି ସେବାରେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆଉ ନିଜେ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମହାଗବ ପଟେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ 4-5 ଜଣ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିଦବ, ସେ ଅଟୋରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ, ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ନା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନା, ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ ନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତମେ ଯଦି ଗାଡି ଯଦି ପଠେଇ ଦିଅ, ଗାଡିରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ରନ୍ଧା ବଢା କରିକିରି ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ପଠେଇଦବ। କିଛି ତ ଫେସିଲିଟି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ନା। ସେମିତି। ହଁ ଗାଡି ମନା କରନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କରିବୁ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ତମ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ନହେଲେ ତମେ ଲୋକ ହସା ହବ। ପ୍ରତିମା ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଟିକେ ମଝିରେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ବାଟି ଚଢଚଡି କଥାଟା, ସେଇଟା ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଠି ଆପଣ ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବାଟି ଚଢଚଡି, ଆମର ଏ ପଡୁଛି ଗିନାପୁରୁଗା। ଗିନାପୁରୁଗା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଟା କେମିତି ଖାଲି କରନ୍ତି ଗିନା? ଏଇଟା ବି ସେଇ ଟାଇପ ର ରହୁଛି, ମାନେ ସୋରିଷ ଖାଲି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କାଜୁଟା ବଟା ହୁଏନି, ସୋରିଷ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଅଦା ଦେଇକି ବଟା ହୁଏ, ତାପରେ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟିକିରି, କୋବିକୁ କାଟିକିରି, ଏଇ ଯୋଉ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ବି ସେମିତି କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଇ ଟାଇପ ର ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ବି ଅଲଗା ହୁଏ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ତ ନାଇଁ କି ପୁରା ପାଚିଲା ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ସେଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିକିରି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତେଲ ପଡିବ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡିକି ପୁରା ଗୋଳି ଦିଆହବ। ଗୋଳେଇକିରି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗିନାକି ଏମିତି ଇଏରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି, ସେଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସେଟା ଝୁକଝୁକିଆ ହେଇଥିବ। ଅଛି ତାର ଖାଲି ନାମ ଟା ଅଲଗା। ହଁ ଏଠି ବାଟି ସେଇଟା ଚଢଚଢି କରୁଛନ୍ତି, ଗିନାପୁରୁଗା ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ପୁରା ମଞ୍ଜି ଛଡା ହେଇକିରି ପୁରା ଭିତର ମଞ୍ଜି ବି ଛଡାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ସେମିତି କରାଯାଏ, ସେଇ ଟାଇପ ର ସେଟାକୁ ବି ଗିନାରେ ସେମିତି ବସାଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏପଟେ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭଲ। ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ମଝିରେ ଆମର ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର କି? ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ହବି ହେଲା କୁକିଂ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭେରି ଗୁଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାଚ କରିନେଲେ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ସୁକ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଯୋଉ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କୋହଳ ଶାଗ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, କୋହଳ ଶାଗ କେହି ଖାଇବାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହଳ କଢି, ବହଳ ଶାଗ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବହଳ ଗଛରେ କଣ କହନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ବୋଆଲ କହନ୍ତି, ବୋଆଲ କହନ୍ତି ନା? ବୁଆଳି ବୁଆଳି। କୋଳି, ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେଗୁଡା ତ ଅଠା ହେଇଯାଏ ନା ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ, ବୁଆଳି କଢ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି ଶାଗ ସେଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ବୁଆଲି କଢ ବା ବହଳ କଢ ଖାଇବାଟା ଏଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାହାରେ। ଏତେ କଷ୍ଟଲି? ଏତେ କଷ୍ଟଲି। କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ? ବୁଆଳି କଢ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, 250
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଯେତେ ମିଳେ ସେଟା 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ମୁଁ ତ 250 ଆଣେ ଯେ ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ପଡେ। ତାପରେ 400 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା କେଜି ପଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମିଳେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଟା 400 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ମାନେ 250 କୁ ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ପଡେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 80 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ରାଇଟ। ତେଣୁ ବହଳ ଶାଗ ବି ହୁଏ ନା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଶାଗ ସେଇ ଯୋଉ କଢ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଶାଗ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦମ କଅଁଳିଆ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ସେଟା ଆପଣ ଦିନେ ଶିଖେଇ ଦେବେ ପରେ, ଆଜି ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବହଳ ଶାଗ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତାପରେ ଆମର ସେଠି ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, ଆମ୍ବିଳ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବିଳ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଆମର ଯୋଉଟା ଲେଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଥା। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ସେଟା ବି ଦିନେ ଶିଖେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିନିଧି ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଗୁଡା ରାନ୍ଧିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଏଇବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ এই যে ସୁକୁତା ସାତାପି ଭାଜି ନାଲିତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଟା କଣ? କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି କଖାରୁ, କଖାରୁ ଘଣ୍ଟ। ପାଣି କଖାରୁ। ପାଣି କଖାରୁ, ହଁ ପାଣି କଖାରୁ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଟା ପାଣି କଖାରୁ। ଆଜ୍ଞା 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 କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଯାହାର ଦେଖିବା ଆମର 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ବାଲିଆପାଳ ଆଉ ଶଙ୍ଖାରେ ମିଶିକି 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଦୀକ୍ଷା ହବ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏବେ କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସମୟ ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରଭୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ। ମୋ କହିବା ଯେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କର। ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କର ରବିବାର ଦିନ, ଯୋଉଠି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ରହିବେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ତମେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ନିଅ। ବୁଝିଲ କି? ଯେ ମାନେ ତାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କର। ଦେ ମଷ୍ଟ କିପ୍ ଟାଇମ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଛୁଟି ନେଇକି ଟାଇମ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରେଡି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ତୁଳସୀ ଆରତୀ, ନୃସିଂହ ଆରତୀ, ଭୋଗ ନିବେଦନ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଣାଅଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ବାବା, ମୁଁ ତ ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ ସବୁ ନିୟମ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବାଲା ଯୋଉମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖ, ଚେକ୍ କର, କିଏ କଣ କରିଛି ନ କରିଛି। ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନି ପୁରା, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ରେଡି ନ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେଠି କହିବ ଭଦ୍ରଚର ବାବୁ ତ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଦୋଷ ହବ। ନା ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବୁ କାହିଁକି? ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପ କର। ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନା, ମାଧୁଜୀ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମେ ଥରେ ବି ଯାଇନା। ଯଦି ଏକା ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଯାଅ, ଦିନେ 2 ଦିନ ରହ ସେଠି, ତାର ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ରଖିବା ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ରଖିବା। ମୁଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଇଛି ତ, ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, जय श्री प्रभुपाद।